Hello, my dear students. I am your zoology sir. Already we learnt about the first lesson, the general reproduction in all organisms. So next chapter, that is human reproduction, the second chapter in your zoology book. zoology புக்கில் நமக்கு ரெண்டாவது பாடத்தை நம்ம இப்போது படிக்க போகிறோம், கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். First of all, let us know the outline, chapter outline. So what are the things that we are going to learn about? First of all, the human reproductive system, male and female reproductive system in this chapter. Next, gametogenesis. So gametogenesis means that is a formation of male and female gametes from the reproductive organs. The next, menstrual cycles, the cyclic changes that are taking place in the female reproductive system alone. அதாவது ஃபீமேல் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பினில் நடைபெறுகிற ஒரு மாதாந்திர ஒரு சுழற்சின்னு சொல்லலாம். தட் இஸ் அ menstrual cycle or menses. Next வந்து இந்த fertilization and implantations. So fertilization and implantation. Fertilization means the fusion of male and female gametes, the fusion of spermatozoon with female gamete ovum. So that is fertilization. After the fertilization, the zygote will be formed. The zygote begins to cleave or split or divide mitotically, resulting embryo. Next, that is implantation. Implantation means attachment of the embryo in the uterus. அதாவது கர்ப்பப்பையில் கருவானது வளர்ச்சியடைவதற்கு பதித்தல்னு சொல்லலாம். Next things that we are going to learn about, the maintenance of pregnancy and embryonic development. Pregnancy for about 9 months and 10 months, every woman is maintaining the pregnancy, அதாவது கர்ப்ப காலம். அப்புறம் வந்து embryonic development, that is a fetal development. கர்ப்பப்பையில் குழந்தை வளர்ச்சியை பற்றி என்ன செய்ய போகிறோம், படிக்க போகிறோம். The last the part of this lesson, that is a parturition and lactation. Parturition and lactation. Parturition means that giving birth of young ones, delivery of a baby. Next, lactation means the feeding the young babies with mother's milk. Yeah, பாலூட்டுதல், இது வந்து குழந்தை பிறப்பு. So these are the things we are going to learn in this chapter. Okay, yeah. Next வந்து learning objectives. So why we are studying, why we are learning this subject, this topic, reproductive system. இந்த reproductive system இனப்பெருக்க உறுப்புகளை நாம் ஏன் படிக்கிறோம், அதை பற்றி நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். ஏன் just like other organ systems, மற்ற organ system, respiratory system, circulatory system, skeletal system, isn't it, muscular system, excretory system, இதெல்லாம் நம்ம பற்றி படிச்சிருக்கோம் in the 11th standard. But here we are going to learn about our own reproductive organs. நம்முடைய reproductive organs படிக்க போகிறோம். What are the reasons for it? What are the aims and objectives of learning this subject or topic, reproductive organs? First வந்து creates an awareness towards a healthy reproductive life in adolescence. ஏன்னா reproductive organs அப்படின்னாலே they are easily infected with infective germs, microorganisms, disease causing microorganism. எளிதாக இன்ஃபெக்ஷன் நடக்கிற ஒரு உறுப்புன்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் the reproductive systems and alimentary canal, last part of the alimentary canal, anus, understand, anus, and also urinary systems.
ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஆர்கன்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் வித், க்ளோஸ்லி பிளேஸ்ட் இன் அவர் பாடி. நம்ம உடம்புல வந்து எல்லாமே பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிறனால ஸோ தே மே பி ஈஸிலி இன்ஃபெக்டட், ஈஸியாக நம்ம இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிரும். அதனால் யூ ஹாவ் டு கீப் அவர் ரீப்ரொடக்ட் ஆர்கன்ஸ், urinary organs, urinary systems, everything we have to keep them healthy and hygienic. இல்லையா, நம்ம வந்து ஆரோக்கியமாகவும் சுத்தமாகவும் சுகாதாரமும் அதை வந்து செய்யணும், பேணி பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அதுக்காக இந்த பாடத்தை நம்ம படிக்கிறோம். அண்ட் ஆல்சோ த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மேல் அண்ட் ரீப்ரொடக்ட் சிஸ்டம், இல்லையா, லைக் அதர் ஆர்கன் சிஸ்டம், மற்ற ஆர்கன் சிஸ்டத்தை போல் நம்முடைய ரீப்ரொடக்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் நாம் என்ன செய்யணும், அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் தேர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் அசோசியேட்டட் மேல் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்ட் சிஸ்டம், அசோசியேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், அதோடு இணைந்த மற்ற ஆர்கன்ஸையும் மற்ற உறுப்புகளையும் அமைப்புகளையும் நம்ம பற்றி படிக்க வேண்டும். அப்புறம் கம்பேர்ட்ஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்மட்டோசோனிஸ் அண்ட் oogenesis. Spermatogenesis is formation of sperms in the testis. Oogenesis means the formation of or the production of ovum in the ovaries. And what are the differences between them, between spermatogenesis and oogenesis? விந்தணுவாக்கத்துக்கும் அண்டணுவாக்கத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள், அதை ஒரு கம்பேரிஷன் படிக்கணும். டிஸ்கஸ் த சேஞ்சஸ் இன் த ஃபீமேல் பாடி டியூரிங் அண்ட் ஆஃப்டர் த ஃபெர்டிலைசேஷன். ஆஃப்டர் த ஃபெர்டிலைசேஷன் வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் ஆர் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் த ஃபீமேல்ஸ் பாடி, இந்த மதர்ஸ் பாடி, இல்லையா, இந்த சிஸ்டர்ஸ் பாடி அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம சகோதரிகள் தாய்மார்களுடைய உடல்களில் கருவுறுதல் நடந்த பிறகு கரு வளர்ச்சியின் போது, கர்ப்பப்பையில் கரு வளர்ச்சியின் போது என்னென்ன மாறுதல்கள்லாம், இல்லையா. ஸோ தெர் ஆர் ஸோ மெனி சேஞ்சஸ் இன் த ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் அண்ட் ஆல்சோ தட் இஸ் சைக்காலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ். உடலில் பல்வேறு விதமான சேஞ்சஸ் நடக்குது. ஸோ அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். தென் அப்ரைஸ் த ரோல் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ். தட் வாட் ஆர் த ஹார்மோன்ஸ் ஆர் செக்ரீட்டட் டியூரிங் த ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அண்ட் oogenesis, then fertilization and also maintenance of pregnancy, and delivery time. எல்லாம் என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ்லாம் இதில் பங்கு கொள்ளுகிறது, எஃபெக்ட் ஆகுது, அதை நம்ம படிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன், தட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஈவெண்ட்ஸ் இன் pregnancy and fetal development. What are the events that are taking place during the pregnancy and also fetal development? கர்ப்ப காலத்திலும் குழந்தை வளர்ச்சி, கருப்பையில் குழந்தை வளர்ச்சி காலத்திலும் ஏற்படுகிற சில மாற்றங்கள், சில நிகழ்வுகளையும் இந்த பாடத்தின் மூலமாக நாம் we are going to learn about. So these are the objectives, these are the goals and the aims of learning this subject, isn't it? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, without without reproduction, the survival of species, existence of species is impossible. ரீப்ரொடக்ஷனும் ஒன்றும் இல்லைனா உலகத்தில் என்ன செய்யாது, உயிரினங்கள் தொடர்ந்து வாழ முடியாது, இல்லையா. அதை தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, the main and important functions of a reproductive system. So you are given 4 important functions of reproductive system. நம்முடைய இனப்பெருக்க உறுப்புகள் in general, both male and female, ஆண் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா 4 பணிகள் இருக்குது, செயல்பாடுகள் காணப்படுது. ஃபஸ்ட்டு வந்து கேமிட்டோஜெனிசிஸ்ன்னு சொல்லலாம், இல்லையா. ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ், they produce their respective gametes, that is sperms and ova, production of gametes. Next வந்து பார்த்திங்கன்னா transportation, conduction of and sustain these gametes, இல்லையா, keeping the gametes alive and also conduction of gametes, அதை கடத்துகிறது, அதை உயிரோடு வைக்கிறது, இல்லையா, அதை உயிரோடு பாதுகாக்கிறது, அப்புறம் வந்து அதை கடத்துகிறது. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் நர்ச்சர் or feed the developing offerings, feed the developing, nursing the developing young ones or fetus, developing fetus சொல்லலாம், இல்லையா. கரு வளர்ச்சி நடைபெறும் பொழுது உணவு ஊட்டம் கொடுக்கிறது. ஏன்னா மேமல்ஸில் எஸ்பெஷலி நம்முடைய ஹியூமன் பீயிங்ஸில் உமனில் பார்த்திங்கன்னா கரு வளர்ச்சி உடலுக்கு உள்ளே நடக்குது, இல்லையா. இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் அண்ட் இன்டர்னல் டெவலப்மெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம். அதனால் கருவுக்கு தேவையான உணவு தாயினுடைய உடம்புலேருந்து தான் போகணும், இல்லையா, அந்த கர்ப்பப்பையிலேருந்து தான் போகணும். ஸோ அதனால் அது வேறு இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொடியூஸ் ஹார்மோன்ஸ். இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் இன் அடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷன் வந்து they produce their respective hormones. Various hormones are secreted by
the reproductive organs. Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா what are the events in human reproduction இல்லையா, major reproductive events in the reproductive cycle or reproductive that is the functional aspect. அந்த ரீப்ரொடக்ஷனில் இனப்பெருக்கத்தில் என்னென்ன நிகழ்வுகளாக நடக்குது இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு கடைசி வரைக்கும் ஆரம்பத்துலேருந்து. ஸோ ஆஃப்டர் த மெச்சுரேஷன் இல்லையா, ஆஃப்டர் த பர்பர்ட்டி இல்லையா, ஆணும் பெண்ணும் வயதுக்கு வந்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸ் இந்த ரீப்ரொடக்ஷனில் கேமிட்டோஜெனசிஸ். ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு யூ, ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ் பை ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அண்ட் ஊவோஜெனிசிஸ். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஓவம் ஆர் எக்ஸ் ஊவோஜெனிசிஸ். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டெப்ஸு, செகண்ட் ஈவெண்ட் இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஈவெண்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டெப் இன்செமினேஷன். Insemination, transfer or introduction of or injection of sperms by the male into the female genital tract, the female reproductive organs. அதாவது மேல் தன்னுடைய ஸ்பெர்மட்டோசோவன்ஸை ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸுக்கு செலுத்துகிறது. தட் இஸ் இன்செமினேஷன், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் இன்டு த ஃபீமேல் பாடி. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபெர்டிலைசேஷன். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஃபெர்டிலைசேஷன், ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ். நெக்ஸ்ட் க்ளீவேஜ். ஆஃப்டர் த ஃபெர்டிலைசேஷன் ரிசல்ட்டிங் சைகோட் என்ற ஒரு கருமுட்டை உருவாகிறது. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கருமுட்டை இட்ஸ் எ சிங்கிள் செல். கருமுட்டை இஸ் எ சிங்கிள் செல், பட் வி ஆர் ஆல் மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ். நாமெல்லாம் ஒரு பல செல் உயிரினங்கள். அப்போ ஒரு செல் சைகோட், பல செல்லாக என்ன செய்யணும், மாறணும். இட் ஷுட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன்டு multicellular embryo. அதனால் சைகோட் begins to split, begins to divide. So division of zygote is called cleavage. So cleavage, that is it is cleaved into many cells. One cell split into two cells split into 4 into 8 into 16 and 32 likewise. So multiplication of cells by the process of mitotic division, the zygote converted into multicellular embryo. Multicellular structure, or that embryo is called blastocyst. So single cell zygote is converted into multicellular blastocyst. Next the implantation. So implantation or the attachment of blastocyst to the uterine wall. Attachment of blastocyst or uterine wall. கர்ப்பப்பையில் கருவானது பதித்து, ஸோ there is a further development of fetus, மேற்கொண்டு வளர்ச்சி அடைகிறது. Placentation, that is a special kind of tissue formed between the mother and fetus. That is called placenta. And placenta leads to a umbilical cord. அதாவது தாய் சேய் இணைப்பு, தாயையும் சேயும் அம்மாவையும் வயிற்றில் வளருகிற கர்ப்பப்பையில் வளர குழந்தை இணைக்கிற ஒரு திசு தான் என்னது பிளாசண்டான்னு சொல்லுறது. இப்போ அதிலிருந்து வரது அம்பிளிக்கல் கார்டு அல்லது தொப்புள் கொடின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதன் மூலமாக தான் த்ரூ த பிளாசண்டா அண்ட் அம்பிளிக்கல் கார்டு the fetus, the developing embryo is getting food materials from the mother. அம்மாட்டேருந்து தாயிட்டிருந்து உணவை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அந்த தொப்புள் கொடி தான் உதவுது, பிளாசண்டா உதவுது. And also the waste materials, isn't it? The waste materials that are produced in the fetus, it is also conducted through the umbilical cord and placenta. அந்த கருவில் உருவாகிற கழிவுகள் அந்த பிளாசண்டா வழியாகத்தான் என்ன செய்யுது, வெளியேறி தாயின் உடம்புலேருந்து என்ன செய்து வெளியேறி வருகிறது. நெக்ஸ்ட் gastrulation. Gastrulation, the process by which blastocyst is changed into gastrula with 3 germinal layers. அதாவது மல்டிசெல் ஆர்கானிஸில் கேஸ்ட்ருலானா மூவடுக்கு குழம்பு, அதாவது ஒரு சைகோட் பிளாஸ்டுலாவாக மாறுது. நெக்ஸ்ட்டு பிளாஸ்டுலா 3 லேயர்டு எம்ப்ரியோவாக மாறுது. 3 ப்ரைமரி ஜெர்மினல் லேயர்ஸ் அப்படின்னா அதுலேருந்து தான் 3 ப்ரைமரி ஜெர்மினல் லேயர்ஸ்லேருந்து தட் இஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆல் டெவலப்ட், தட் இஸ் கால்டு ஆர்கனோஜெனசிஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ 3 ஜெர்மினல் லேயர்ஸ்னால் யூ நோ தட் இஸ் எக்டோடம், மீசோடம்
and endoderm. So these are the primary germinal layers. From these layers, the different kinds of organs, isn't it? All organs are developed from the three germinal. That is called organogenesis. So after the formation of organs, the fetus or the embryo is developed and fetal develop, குழந்தை வந்து அப்படி வளர்ச்சி அடைகிறது கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ ஆஃப்டர் த gestational period, next step parturition அல்லது giving birth of young ones, giving birth of baby, delivery of a baby, that is expulsion of the fetus from the mother's womb. இல்லையா, அம்மாவுடைய வயிற்றிலிருந்து இல்லையா குழந்தை வெளியே வருதல், அதான் டெலிவரி ஆஃப் அ பேபின்னு சொல்லலாம். குழந்தை பிறப்பு பேர் தான் இன்னொரு பேர் பார்ச்சுரிஷன். பார்ச்சுரிஷன் இஸ் அ டெலிவரி ஆஃப் அ பேபி ஃப்ரம் த மதர்ஸ் ஹோம், தாயினுடைய கர்ப்பப்பையிலிருந்து வயிற்றிலிருந்து. ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் திங்ஸ் ஆர் த இன்ட்ரோடக்ஷன் டு திஸ், the second lesson, reproductive system.